Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. Dear students, in the last class of organism and population, we are discussed about adaptations. Organism and population last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು adaptations ನ ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So adaptation is nothing but an attribute of an organism in terms of morphological, physiological or behavioral that enables the organism that survive and reproduce in that condition. ಹೌದಾ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಹೇವಿಯರಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. Physiological adaptations na ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. We also discussed morphological adaptations. Okay, we discussed adaptation of organisms in colder climate. Okay, adaptation of organism in colder climate. In that we discussed Allen's rule. Okay, mammals from colder region, mammals from polar region, they have shorter ears or limbs to minimize heat loss. This is known as Allen's rule. And we also discussed behavioral adaptations. Behavioral adaptations ali we take an example of desert lizard. Okay, physiological example we take for physiological adaptations we can take an example of kangaroo rat that is found in the desert region. Okay, and we also discuss adaptation of how organisms or mammals when they reach to the higher altitudes, that is above 3500 meters from the sea level, Rohtang Pass near Manali, in that situation how the mammals or how the organisms are adapted, that is also discussed in the last class. In the last class, along with adaptations, we also discussed about population attributes. Okay, attributes means association. In that there are two major attributes are mentioned. One attribute, the first one is the birth and death ratio. We know that individuals having birth and death, but population having birth ratio and death ratio, these are measured the per capita volume actually. Okay, and along with this we discuss the age sex ratio. Both are the two parameters of population attributes. After this we will discuss there is a graphical representation of age pyramids in case of human beings. Graphical pyramids na ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ we are discussed. So now in that graphical representation we see how the age pyramid is declining, stable and expanding. ಈ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Habitat, it is a place where organisms live. So ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ the size of population tells about the habitat. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀವಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆರ್ ಟು ಲಿವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ technically called
population density and it is denoted by capital N. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. Siberian cranes are the birds. The Siberian cranes in Bharatpur wetland, or we can say that in Bharatpur wetland, this number is less than 10. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಭಾರತ್ಪುರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮಡೋಮೋನಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಂಡ್. ಕ್ಲೈಮಡೋಮೋನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕ್ಲೈಮಡೋಮೋನಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7. ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರೀಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿ ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 200 carrot grass. Carrot grass are nothing but Parthenium. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದರಷ್ಟೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯೂಜ್ banyan tree. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇದೆ. banyan tree is present, but this banyan tree makes canopy for several organisms. Canopy means ನೆರಳು, ಛಾವಣಿ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್. 200 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು 200. ಬಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು. ಸರಿಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅ ಫಿಶ್, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೇಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಫಿಶ್ ನಂಬರ್. ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಫಿಶ್ನ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಫಿಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10-15 ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 500-600 ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು 500-600 ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಅದೇ ರೀತಿ sometimes in a small area there are many population or more number of organisms are present. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ by using relative density. For example, the tiger census. ನಾವು ಟೈಗರ್ ನ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So we go for tiger census by relative method, census by fecal matter and pug mark. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? We go for tiger census by pug mark and fecal matter. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is population size of population is technically known as population density, denoted by capital N. Usually to represent population density we use with numbers, but it is not possible in all the situations. Some situations we have to use relative density. After the population size, now we will discuss about population growth in detail. Next, we are going to study about population growth. Next is population growth. The size of population cannot be static. Static ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, so we can write that population size is cannot be static, it is changes with changing time. There are some factors that affects population growth. There are some factors that affect population, that affects population growth. Those factors are includes, first one, availability of organisms. ಹೌದಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ರಾಬಿಟ್. ಒಂದು ರಾಬಿಟ್ ನ ಸೈಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 20 ರಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಬಿಟ್ ನ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಫ್ these 3 factors are affecting population, then we come to know that whether the population is increases or decreases. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Those definitions are natality, mortality, immigration and e-migration. So now we are going to focus on the factors. Okay, 4 major terms that are used in population growth. Let's discuss one by one out of 4. The first one is natality, denoted by B, capital B. Natality refers to number of birth rate. Natality ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಜನನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ natality. Natality refers to number of births in a population, number of births, okay, during the given period of time, during the given period of time that increases, refers to number of birth during the given period of time in a population, that increases its initial density. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರದಿಂದ ಈ ವಾರ ಅಥವಾ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Natality refers to number of birth during the given period of time in a population that increases initial density. ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ 20 ಜನ ಇದ್ವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So natality refers to number of birth rate. Whereas second one is mortality. Okay. Mortality refers to number of deaths
number of death during the time period in a population. Number of deaths during the given time period during the given time period in a population. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಟಾಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, whereas mortality refers to number of death. ಸೊ ನಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ thing or third definition we are going to study about this population growth is immigration. So immigration is referred as number of individuals of the same species the number of individuals of the same species, number of individuals of the same species number of individuals of the same species that have come back to the original habit, that have come back to the original habit that come back to the original habitat elsewhere during the time period under consideration. During the time under consideration. So it is very easy of definition. So it is immigration is referred as number of individuals of the same species that come back to the original habitat elsewhere during the time period under consideration. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಮೈಗ್ರೇಷನ್. The fourth factor we are going to discuss is e-migration. Next, fourth one, e-migration. E-migration, it is defined as number of individuals
number of individuals in a population that left the habitat and gone elsewhere during the given time period during the given time period under consideration. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಮತ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ 20 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಗೋನ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? These are the 4 parameters that mainly discussed in terms of population growth. So out of 4 terms, natality, mortality, immigration and emigration, out of these 4, natality and immigration, they are responsible for increase in population density, whereas mortality and emigration, they are responsible for decreasing population density. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ natality, that is birth rate, that plus means increases, that increases population density, whereas mortality, that is death rate, that decreases population density. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, whereas immigration denoted by I, that is also responsible for increasing population density, whereas emigration denoted by capital E, that is responsible for decreasing population density. So nodi, natality plus immigration, they are responsible for increasing population density, whereas mortality and immigration, they are responsible for decreasing population density. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 21 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ mortality and immigration, they are responsible for decreasing population density. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? Now if n is population density, ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಫ್ n is first population density, n is population density at time t, then its
ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಯ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ n is a population density at time t, then its density will be nt plus 1 nt plus 1 is equal to nt plus birth plus immigration minus death plus immigration. Okay, this is about the formula that we have population density at time t plus 1. Okay, nt plus 1 population density, then n is a population density at time t, then its density time t ಯ density ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is nt plus b plus i. b ಅಂದ್ರೆ birth rate, i ಅಂದ್ರೆ immigration. Both are responsible for increasing population density, whereas b plus e they are responsible for decreasing population density, that is mortality and immigration. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we have population growth models. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್. Then we start with first growth, that is exponential growth. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಜನಕ್ಕಿರೋ ಆಹಾರನ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 8 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 16 ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರತೆ ಹೊತ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗ, availability is essential for unabated growth of a population. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಜಾಗ. ಸೊ ಇಫ್ ವೆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೆನ್ each species has the ability to utilize its fully innate potential. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವೈಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ y axis and this is x axis. In x axis we mention time,
In y-axis, we refer population density that is denoted by capital letter N. So, and this is referred as K. K means carrying capacity. K andre enu artha andre carrying capacity. So, this is K. Andre moderate level. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 20 ಜನಕ್ಕೆ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟೇ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಕೆ. ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ dn by dt, so increase in population density with respect to time is equal to b minus d into n. b ಅಂದ್ರೆ number of birth rate per capita, d means number of death rate per capita. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ into population density. So then in the place of b minus d put r. ಈ b minus d ಜಾಗದಲ್ಲಿ instead of bs, this is first step, instead of b minus d we put r. R means intrinsic rate of natural increase. So r stands for intrinsic rate of natural increase. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? dn by dt is equal to r. This is second step. ಹೌದಾ? dn by dt is equal to b minus d into n first step. So b minus d, b ಅಂದ್ರೆ birth rate, d ಅಂದ್ರೆ death rate. So now instead of b minus d we use r. Put r in the place of b minus d. r ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ವೆ ರ್ಯಾಟ್ ದಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.012. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ human for human population the r value is about 0.02 in a last census ಅಲ್ಲಿ humans ನ r value 0.02 ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? then dn by dt is equal to rn. then put, if we apply integration or integral to this system, integration apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. After integration nt is equal to n naught e power rt. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ nt is equal to n naught e power rt, where nt means population density after time t. So we write here, so nt, so I write here this, I hope it's visible for you. Nt is equal to population density after time t, whereas n naught is equal to population density after time 0. After time 0. Whereas, so nt ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, n naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. E means, E stands for
natural logarithmic value. Log value. The value of e is 2.71. That clear? E value kuda constant ide, that is 2.71. Then t refers to time and r refers to intrinsic rate of natural increase. That clear? This is about the exponential growth. That clear? And very important thing is, in nature the exponential growth is not possible. Exponential growth ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Darwin said that if the more number of elephants are increases without chicks, ಮರಿಗಳೇ ಬರದಲೆ ಹೇಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್. Next, after exponential growth curve, in next class we are going to study about logistic growth curve.